여러분 안녕하세요. Let's enjoy Dr. Y's Chest Radiology. I'm Dr. Y, Medical Professor, Chest Radiologist, 서울, Korea. 오늘은 그 77번째 시간 폐진균종, 펑거스볼, 마이세토마, 에스퍼질로마의 영상 소견을 알아보겠습니다. 이름부터 살펴볼까요? 제일 흔히 쓰는 이름은 펑거스볼 또는 형용사형으로 펑갈볼이라고도 합니다. 우리말로 해석하면 곰팡이 덩어리 이렇게 되겠고 라틴식으로 하면 마이세토마, 마이세가 진균, 곰팡이죠. 다시 우리말로 하면 진균종, 진균은 곰팡이, 한자로는 이렇게 씁니다. 좀 더 정확히 말하면 종에 따라서 이름을 붙인다면 에스퍼질로마, 에스퍼질루스라는 곰팡이 균에서 생기니까 정확히 에스퍼질로마가 제일 정확한 표현이 되겠습니다. 우리말로는 아스페르길루스 종이라고 하고 과거에는 국균종, 국자는 누룩국자입니다. 누룩곰팡이, 누룩곰팡이 혹 국균종이라고도 썼는데 잊어도 될 말 같습니다. 펑거스볼, 에스퍼질로마가 좋겠습니다. 진균종 펑거스볼이란 a fungus spore, also known as mycetoma, aspergilloma, is a non-invasive, 비침습적인 fungal infection, 곰팡이 감염입니다. that develops within body cavities, 몸의 캐비티 안에서 생깁니다. most commonly paranasal sinus or lung, 부비동과 허파에 생깁니다. It is characterized by a mass composed of fungal hyphae, mucus, and cellular debris. fungal hyphae와 mucus 그리고 세포 데브리로 구성되는 덩어리가 되겠습니다. 알려진 정의만 몇 번 들어봐도 뜻을 분명히 알 것 같습니다. 그래서 반복해 보겠습니다. 위키피디아에 에스퍼질로마는 이렇게 써 있습니다. is a clump of mold which exists in a body cavity such as paranasal sinuses or the lung. PNS나 허파 같은 캐비티 안에 생기는 덩어리다. By definition, it is caused by fungi of the genus Aspergillus. 에스퍼질러스라는 종에 의해 생기는 곰팡이 병이다. 정의상 그렇습니다. 증상은 거의 전형적으로 없습니다. 대개는 증상이 없고 incidental finding, 우연히 발견하는 경우가 많습니다. 그러나 hemoptysis, 객혈이 있다면 때로 life-threatening, 생명이 위협받을 수도 있겠습니다. 원인은 주로 underlying cavitary disease, 공동성 질환에서 생깁니다. 예를 들어서 tuberculosis, 결핵, sarcoidosis, bronchiectasis, 기관지 확장증, cystic fibrosis, 그리고 systemic immune deficiency 등에서 생길 수 있습니다. 균은 제일 흔한 것이 Aspergillus fumigatus가 되겠습니다. Fungus settles in cavity and is able to grow free from the interference because the immune system is unable to penetrate the cavity. 이뮨 시스템이 그 공동을 뚫고 작용을 할 수 없기 때문에 펑거스는 비교적 자유롭게 방해받지 않고 그 공동 안에서 자랄 수가 있습니다. As fungi multiply, they form a ball, which incorporates dead tissue from the surrounding lung, mucus, and other debris. 그래서 곰팡이가 증식하면서 공을 만드는데, 공 모양이 되는데 그것은 주변 허파의 dead tissue, mucus, 그리고 다른 데브리를 갖고 만들어서 이루어지겠습니다. CT 사진을 함께 보면서 이해하시기 바랍니다. 모노드 사인이라는 것이 있습니다. 1954년 프랑스 닥터 페슬레와 모노드가 발표한 사인 이름입니다. refers to air surrounding a fungal ball in a pre-existing pulmonary cavity that falls to a gravity-dependent location of the cavity. 그러니까 사진에 보이는 대로 공동 안에 중력 작용을 받아서 그 주변을 둘러싸는 펑거스볼을 둘러싸는 공기가 보이는 것을 모노드 사인이라고 1954년 발표했습니다. 그 이후 에어 크레센트 사인, 공기 초생달 사인이죠.
라는 말을 많이 써왔는데 2024년 Fleishner Society 글로서리에 이렇게 정의했습니다. Air crescent sign refers to a crescent-shaped air collection. 초승달처럼 생긴 공기의 모집을 말한다. That separates a mass or retracted tissue from the wall of a pre-existing cavity. This sign is often seen in fungal colonization, particularly 1. Aspergilloma and also in 2. Angioinvasive pulmonary aspergillosis, where it indicates retraction of infected lung tissue. 결국은 말이 길어졌는데 모노드 사인이랑 똑같은 말입니다. 다만 아스퍼질로마만을 얘기하는 게 아니라 안지오인베이시브 펄모너리 애스퍼질로시스 때 주변에 헤일로가 있다가 뉴트로필 카운트가 좋아지면서 그 헤일로 사이로 크리센트, 에어 크레센트가 보이기도 하는데 이것까지 포괄적으로 말하는 게 에어 크레센트 사인이라고 2024년 Fleishner Society는 정의하였습니다. 그러니까 모노드 사인은 추억의 단어, 펑거스 볼 사인이고 에어 크레센트 사인은 현재 사인으로 좀 더 포괄적으로 말하겠습니다. 같은 얘기 반복이 되겠습니다만 2024년 Fleishner Society에서 마이세토마는 이렇게 정의했습니다. 펑거스 볼과 같은 말이다. is a mass of intertwined hyphae, usually of an Aspergillus species, matted together by mucus, fibrin, and cell debris, colonizing a pre-existing cavity. At imaging, mycetoma appears as a rounded structure within the cavity, often showing an air crescent between the mass and the inner wall of the cavity. On CT, mycetoma can have a sponge-like structure. Calcification may be present. Mycetomas are often mobile and changes in position within cavity. 하나 추가할 것은 포지션에서도 바뀔 수 있다는 것. 수파인 프론 사진에서 크레센트의 위치가 중력에 따라 바뀔 수 있다는 것을 강조해 보겠습니다. Aspergillus fumigatus 균의 실제 사진입니다. 왼쪽 컬러는 H&E 스테이닝이고 오른쪽은 하이페이 전자현미경 사진입니다. 천천히 보면 길다란 막대가 조금 징그럽기도 하고 어떻게 보면 귀여운 면도 있어 보입니다. 닥터와의 폐 영상을 구독하셨다고요? 감사합니다. 복 많이 받으세요. 지금부터 우리 모두가 좋아하는 사진 여행을 떠나보겠습니다. 모노드 사인 첫 번째 케이스. 이 케이스는 TB 캐비티라기보다는 시스틱 브론키엑테시스 내에 있는 펑거스 볼입니다. 맨 왼쪽 사진이 중년 여성의 체스트 PA, right upper lobe에 약간 튜블라죠. 튜블라 캐비티 안에 에어 크레센트 사인, 모노드 사인을 볼 수 있습니다. 두 번째 사진이 확대한 사진입니다. 좀 더 뚜렷해지죠? 셋째 사진은 코로날로 만든 롱윈도우 세팅 CT입니다. 에어 크레센트가 중력에 따라 삥 둘러있는 것이 확실하게 보입니다. 모노드 사인, 에어 크레센트 사인. 그 환자의 엑시얼 CT, 롱윈도우 세팅, 컨트라스트 인핸스드 CT 두 장입니다. 왼쪽에는 모노드 사인이라 그래야 더 좋을 것 같죠? 빙 둘러싸고 있는 에어 크레센트가 보입니다. 오른쪽 컨트라스트 인핸스드 CT에서 특징적인 것은 펑거스 볼 자체는 인핸스가 되지 않습니다. 곰팡이고 우리 생체, 우리 인간의 몸이 아니기 때문에 혈관이 흘러서 들어가서 조용 증강할 것이 없습니다. 그래서 구분하는 가장 중요한 포인트 중에 하나인데 펑거스 볼 자체는 인핸스되지 않고 꺼멓게 그대로 있는다. 두 번째 환자입니다. 펑거스 볼, 마이스토마, 에스퍼질로마. 에스퍼질로마가 좀 더 정확한 단어가 되겠습니다. 첫 번째 사진은 이렉트 PA, 두 번째는 AP 수파인 사진. 중력의 방향이 1번과 2번 사진이 다르죠. 세 번째는 lateral erect. 이것도 중력의 방향이 PA 이렉트와 같죠. 그래서
펑거스볼의 에어 크레센트는 중력이 작용하는 곳의 반대쪽 PA에서는 위에 더 에어 크레센트가 뚜렷합니다. 그것이 첫 번째, 세 번째 사진이죠. 두 번째 수파인 사진에서는 에어 크레센트가 위쪽보다는 삥 둘러 비교적 비슷하게 있습니다. 이것이 중력에 따라 모바일 포지션에 따라 체인지 하는 펑거스볼의 모습입니다. 같은 환자의 수파인 액시얼 CT입니다. 조금 전 슬라이드 두 번째의 수파인 AP와 중력의 방향이 같겠습니다. 그래서 수피리어가 아니라 안테리어 쪽에 더 에어 크레센트가 크고 분명하게 보입니다. 왼쪽 사진은 조형 증강을 하지 않은 것. 두 번째는 조형 증강을 한 사진인데 펑거스볼 자체에 조형 증강이 없죠. 검게 남아 있습니다. 그리고 주목해야 될 것은 두 번째 사진에서 혈관이 커다란 게 꼬불꼬불하게 많이 보인다는 점입니다. Hypertrophied Systemic Bronchial Intercostal Artery가 되겠습니다. 염증이 심해지면서 시스테믹 아터리들이 커지고 발달하게 됐습니다. 세 번째 사진은 렁 세팅으로 에어 크레센트 모노드 사인이 잘 보입니다. 그 환자가 밤에 응급실에 life-threatening hemoptysi스를 주소로 내원했습니다. 우리는 치료가 필요합니다. BAE, Bronchial Artery Embolization을 합니다. 재료는 PVA를 사용합니다. 폴리비닐 알코올입니다. 두 번째 사진이 엔지오그램입니다. 카테타가 bronchial artery, hypertrophied bronchial artery, bronchial artery가 많이 커지고 발달해 있습니다. 여기서 피가 나는 모습을 지금 보고 있습니다. 스테인이라고 표현합니다. 검은 화살표가 가리키고 있습니다. 세 번째 사진에서 보였던 그 bronchial artery prominent 했던 것이 바로 이 혈관이었습니다. 성공적으로 막아서 객혈은 잠잠해졌습니다. 세 번째 사진입니다. 마이세토마가 하나만 있어도 부담스러운데 이분은 좌우 상엽에 각각 하나씩 두 개가 있습니다. Two fungus balls, gravity dependent한 monod sign, air crescent sign이 CT와 chest X-ray 모두에 잘 보입니다. 이제 monod sign, air crescent sign, 에스퍼질로마에 대해서 잘 이해하셨죠? 오늘도 수고 많이 하셨습니다. 담배를 끊었다고요? 훌륭한 일 하셨습니다. Thank you for watching. See you soon.